bearing of you and being our gentle master, who is meek and lowly, he will take the more load and he will continue to lead us and guide us. Now you may ask me now, yeah, if that be the case, that you gave to overcome the enemies, the spirit you made Alright, so us त्यो गर्ने सबैजनाले हैन थोरै after introduction 2-3 minutes. 2-3 minutes पनि you don't have to go through 3 minutes, even 1 minute is okay. Alright, so just uncle like चाहिँ के भन्दाखेरि what we are trying to do is so we've been listening to him, we know a lot about him हैन, but uncle also wants a little bit around us हैन. हामीलाई पनि uncle चिन्नु भयो नि, uncle will pray for us भन्ने कुरा है. This is just an introduction of yourself, right? The only thing is this idea was just to let uncle know about us a little bit, right? So my name is Yogesh Rai, and I received Christ in 1997. It was July time, but I'm not sure the date because I was a little bit young at that time, and I baptized in 2000 in Kalimpong. So yeah, and then from there, previously I was in Zion Sion Church in Dharan. I was there from childhood, started Sunday school there, and then after that I went to Kathmandu for my studies, and then after that I came to UK, and from then I'm here with Jehovah Jireh, and as I've been here, I'm kind of the oldest youth at that time, I think, because there were very few. So I have got that responsibility for lots of the youth in Jehovah's Jireh, but it's not a very easy task. But I'm not that blessed brothers and sisters around me who have been helping me, supporting me. There were a couple of things. Couple of times I was in a situation where I was not what do you call it, an exemplary person, but then brothers and sisters did help me. So till now, God has helped, and with all the brothers and sisters here, I won't say I'm the leader kind of thing, but I don't want to say that because nobody wants to follow me, and because I'm not the person who's to be followed. Christ is there. Jesus Christ is the person to be followed, not me, right? So I'm not the leader, but then I'm trying to help, trying to get all the youths together for fellowship, and we have grown up a lot because I've all brothers and sisters here. I've seen them from a very young age, and then they have grown up. Now they are now the parents, me being a parent, and then we have kids, and now so I'm seeing John saying his watch, so I'll try to shorten my speech here. Okay, so yeah, yes, do pray for us. Do pray for me and my family. I got Jyoti, my wife. I got Kezia, my daughter, and Zachariah, son. So yeah, that's all from me. मेरो नाम चाहिँ सारा हो, तर पहिलाको नाम चाहिँ सावित्री हो. मैले प्रभुलाई पाएको 2010 मा, अनि प्लस त्यतिखेर मैले ब्याप्टिजम पनि गरेको थिएँ. प्लस पहिलाको चर्च चाहिँ एजी चर्च, अनि मेरो श्रीमानको नाम अहिले अब्राहम, पहिला चाहिँ एलोहिम चर्चमा गर्थ्यौँ. तर 2011 मा जब हामी फ्यामिलीमा आयौँ, त्यहाँ चाहिँ यो झुन्डको सेवा हुँदो रहेछ होइन. त्यही भएर चाहिँ अब जसरी मैले पहिला सेवा गर्थेँ जुन प्रकारले फरक, तर जस प्रभुलाई चाहिँ अलिक मैले नजिकमा चिन्नु पाएँ. त्यसैले चाहिँ मैले 2015 मा चाहिँ मैले फेरि फ्री अर्को ब्याप्टिजम गरेँ. किन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अङ्कलको वचन आएको थियो क्या, अब ब्याप्टिजम गर्नु भनेको एउटै मण्डलीमा गाभिनु हो, एउटा गवाही हो भन्ने कुरा भएर चाहिँ
अनि पास अर्को चाहिँ मैले गाउँमा कस्तो नाम पाउँछु अनि मेरो चाहिँ बाथरुमको पछि कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ फेरि बाथरुम गरेको थिएँ अनि पछि मेरो छोरी 20,000मा जन्मेको अनि उसको नाम चाहिँ अनि पाउँछको नाम डेभिड 2020मा जन्मेको प्रार्थना गरिदिनु होला अनि अरू गर्छु त्यसमा म अझै बढ्नु परेको छ जस झन् अब के भन्नु है त्यो प्रार्थना गरिदिनु होला अलिक प्रभुलाई अझै चिन्न सकौँ मैले प्लस मेरो छोराहरूले चाहिँ प्रभुलाई पछाएको हुन् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला अनि मेरो बहिनीले पनि प्रभुलाई पाएको छैन मेरो नाम जोएल राई हो अनि मैले त मेरो ग्रहण गरेको टाइम त मैले बिर्सिहालेँ सानोमा गरेको अनि सानैदेखि सन्डे जेस म क्रिस्चियन घरानामै जन्मेको हो अनि 2019 को नोभेम्बरमा चाहिँ म नेपालबाट यहाँ युके स्विडेन मुभ भएको अनि अहिले छ छोरा अनि फेरि अब यो अब 2 मन्थ्समा फेरि हाम्रो सेकेन्ड बेबीको ड्यु छ अङ्कलले प्रार्थना गरिदिनु होला त्यसको लागि अनि त्यही हो अब यो मेरो मिसेस पनि अर्को झुन्डको हो अनि अब यहाँ हाम्रो यो सङ्गतिहरूलाई त्यति राम्रोसँग अझै पनि थाहा छैन अनि तर अब सेवा काहीँ यो आउँछ अनि हामी सेवा गर्छौँ पारिवारिक सेवा अनि यसो डिस्कसहरू गर्छौँ अझै उसले पनि अझै राम्रोसँगले चिन्न सकोस् मैले पनि कति सक्छु उसलाई हेल्प गर्न सकु त्यसमा अनि विशेष गरी मेरो छोरा मेरो नानी अब सेकेन्डमा एउटा सायद प्रभुलाई एउटा महिमा हुने खालको काम छैन होला अनि यसलाई मैले चेन्ज गर्ने ट्राई गरिरहेको छु तपाईँहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनु होला मलाई प्रभुले नै अगुवाई गरेर एउटा ठिक काम मिल्न सकेको होस् भनेर अङ्कलले पनि प्रार्थना गरिदिनु तिनवटा छ कसैले नाम सोध्यो भने कुन भनौँ भन्नुहुन्छ कि तर अब त्यो प्रभुमा चाहिँ हो अनि तर मलाई प्रायः बसन्ती काम डकुमेन्टमा चाहिँ दिन्छ अनि मलाई सबैले चिन्नुहुन्छ मेरो हस्बेन्डसँग पनि सबैले चिन्ने भएको छ म चाहिँ भन्नुपर्दा अब सानोमा है सन्डे स्कुल कति सन्डे स्कुल सानैदेखि जान्थ्यौँ अनि तर ग्राउन्ड पनि सानोमा सन्डे स्कुल हुँदाखेरि अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ जब लामो भएन सरी लामो त्यसपछि चाहिँ उसलाई भेटिसकेपछि चाहिँ अनि पछिबाट हाम्रो के हुनुभन्दा ठ्याक्क अलिकति अगाडि मात्रै चाहिँ मैले चाहिँ अब बुझेँ भनौँ न प्रभुको बारेमा अनि त्यसपछि एनएसबाट आउनुभएको थियो अनि सेवासँग त्यति बेला हिँड्न चाहिँ मैले एकदमै बुझेर त्यति बेला चाहिँ प्रस्ताव गरेँ यो चाहिँ 2011 हामी सँगसँगै गऱ्यौँ होला है ग्रहणसँग त्यस्तै लाग्छ अनि ब्याप्टिजम पनि हामी सँगसँगै गरेको हजुर अनि मेरो हस्बेन्डले प्रार्थना गरिदिनु होला अझै अब सेवाहरू आउने मन होस् भनेर होइन अनि नानीहरू छ नानीहरू पनि प्रार्थना गरिदिनु होला धन्यवाद My faith is not strong, but I know my wife keeps trying all the time. She's been trying it since 2011, and I try to give my best, but I cannot. The fire within me is not there. So I hope all of your prayers, I know all of you pray for me, and keep praying. Thank you for praying for me, and hopefully one day it'll work. But at the moment, honestly speaking, my faith is very, very little, you know. It's not even like the ember that's flying up at the moment. So hopefully you all pray for me, and I'll continue and I'll try my best. Like you said, there was 3 things you said earlier. I hope I can be consistent and keep those words, what I heard today, and utilize that in my daily life on a day-to-day basis. I'm thankful that God has given me such a beautiful child, and I hope they grow out, you know, just like their mother, not like me. Because I know what I've seen throughout my time with the family over here is that disciplining the kids, no matter how far they go, they always come back to Christ. That's what I've seen. I've seen a lot of youths growing with me together. There's like Paul is there, like a lot of people I know, you know, who's lost their way, but they've always come back to Christ. That is what intrigues me as well. So I know that would do a very good, that would benefit my family, not
in a great way, but in a nicer way, you know. We all envy, we should envy in a good way, not in a jealous way. So thank you all for praying for my family. Also thanks for my wife for being so patient for all these years. And I hope I can come to Christ one day and maybe make her happy. Yeah, that's all I can think of. You know? Yeah, I think that's the only thing. Yeah. So pray for me, brother, and everyone as well. Thank you for inviting me here. Yeah, it's a great privilege to be with this family because it's always welcoming, you know, like in a very warm way. I'm always welcomed, even though I'm not always here. Every time I come to people, I talk to people, they're always chatting with me. I know I might be a little gibberish sometimes, but that's my character, that's me, it is me. I can't change myself. I'm very talkative, and that's it, yeah. And I'm very real. If I have to say something, I would say it in the face rather than talk on people's behind. Yeah, that's me. Thank you all for praying for me. Jai Masi. Jai Masi. सबैलाई टिम्सी मेरो नाम चाहिँ मुना थापा हो है अनि मेरो सोर्ट इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ I was 10 years old when my family came to they became Christian, they came to the Lord, and since then I started to go to church and Sunday school. So मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ in my early year त्यो टाइम चाहिँ राइट टाइम थियो कि क्रिस्चियन एज अ मेरो प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ प्रभुमा आएको कारणले गर्दाखेरि आई get to learn from the Bible होइन अनि the truth about God and everything. अनि जब चाहिँ म बढ्दै गएँ that time we were in Hong Kong and once my father retired from the army we went to Nepal, काठमाडौँमा सेटल भयौँ है अनि काठमाडौँमा पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ म टिनेजमा हुँदाखेरि चाहिँ obviously I think every youth can relate with me as a teenager अनि as a Christian life was very difficult and challenging. मैले चाहिँ त्यो भेटाएँ कि किनभने what we learn from the Bible and the world is completely different. And you see your friends enjoying and they're doing other things. And family and cultural ways of teaching is completely different. And let's say I myself found it very, very challenging to teenage years. What I can tell you one thing is what I learned from the Sunday school until June परमेश्वर प्रतिको त्यो स्मल अलि भाइले भन्नुभएको जस्तो स्मल फेथ जुन म भित्र थियो होइन it stayed it remained there अनि त्यसपछिबाट चाहिँ the other thing I need to tell you is that just my mother and my Sunday school teacher, they always used to pray for me. And my excited, but one thing I always noticed was my mother used to pray a lot. And I think that always remained in my heart. I know as girls I can see her kneeling down and praying for me. You say in her heart, I think it stayed so much as a seal. And it was God's grace, I think. I know. And He opened my eyes. He touched my heart. And I think when I was 16 years old, that was 2003, I came to know the Lord Jesus Christ as my personal Savior, and I took baptism as well. Since then, I have been following Christ, and I can tell you the spiritual journey isn't easy. Sometimes your life, you have to go through so many things. I know you go through the lowest low and you go up high as well. But Christ is there to hold us and lead us on. So please pray for me and my husband Hanok and Akin. Bless you. 2 children, Jamal and Isaac. That's me. Praise you. जेमसी सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ अमर पुन म चाहिँ नेपाल उटोकमा सेवा गर्थेँ पहिला अनि म चाहिँ यहाँ आएको धेरै भएको छैन मतलब 5 वर्ष हुँदैछ भर्खरै
म चाहिँ पहिलेदेखि सेवामा त सानैदेखि हिँडिराखेको तर सेवामा हिँडेको मात्रै आमा बाबाको करले मात्रै सेवामा हिँडिराखेको थिएँ अनि अब सेवामा हिँडिराखेको अनि तर आफ्नो मनले चाहिँ कहिले सेवामा हिँडेन तर चाहिँ एउटा समय आयो कि होइन अब जब बिहे गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यतिखेरदेखि चाहिँ अब कि त पवित्र के बिहे गर्नु पऱ्यो होइन पवित्र बिहे गर्नलाई त अब परमेश्वरलाई सबै तरिकाले अप्नाउनु पऱ्यो नि त त्यो प्रोसेस जाँदाखेरि मात्रै मैले चाहिँ सेवामा प्रयास गरेको थिएँ त्यतिखेरदेखि त्यो चाहिँ 2017देखि मैले प्रयास गरेको अहिले 2025 पुगेको छैन स्टिल मेरो जर्नी चाहिँ स्ट्रगलिङमै छु म जति अब सेवामा त हिँडिरहेको हुन्थेन जति आफ्नै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ कोहीमा जति नजिक हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छ त्योमा चाहिँ म गर्न सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब अङ्कलहरूले भन्नुहुन्छ नि बडाहरूले अब हेरेर म यत्रो बुढो छु तर म परमेश्वरमा चाहिँ अझै जो बच्चा छु भन्नुहुन्छ होइन त्यो म त बच्चा होइन जन्मेकै छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ कि अब त्यस्तो आफूलाई त्यस्तो फिल हुन्छ कि कतिको लो हुन्छ होइन अनि दिदीले भन्नुभयो जस्तै परमेश्वरलाई पछ्याएर यो संसारमा हिँड्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ होइन त्यही पनि प्रयास गरिरहेको छु परमेश्वरमा जस्तो अवस्थामा भए पनि अङ्कलले भन्नुभयो जस्तो होल्ड गरेर हिँड्ने प्रयास गरिरहेको छु अङ्कल प्रार्थना गर्नु होला अनि मेरो मिसेस चाहिँ सुसम्पूर्ण अनि हामी चाहिँ अहिले आमोस भाइ म एलिजा बहिनी र अनि प्रशान्त एउटा घरमा बसेको छौँ हाम्रो फ्यामिली अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ होइन उहाँको सुसनको परिवारहरू अब हामी चाहिँ फ्यामिली बगेर बसेको छौँ अनि अब हामीलाई जे मन लाग्छ हामी चाहिँ त्यही गर्दै हिँडिरहेको जस्तो अलिक फिल हुन्छ कि कहिले कहिले चाहिँ फ्यामिली नभएको कारणले अनि हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गर्नलाई त सबैले अघि सबैले भन्दै थियो कुन कहिले बक्सिसमा लिएको कहिले ग्रहण गरेको भनेर अघि भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम अनौठो छ किनभने मलाई चाहिँ बक्सिसमा लिएको डेट पनि याद छैन अनि ग्रहण गरेको पनि हो कि जस्तो मात्र लाग्छ त्यो चाहिँ 1997-99 ग्रहण उसको बर्थडेको दिन आई थिङ्क 1998 को जुलाईको 3 चाहिँ ग्रहण गरे जस्तो लाग्छ तर मलाई चाहिँ पक्का 100% स्योर छैन होइन किनभने त्यो चाहिँ हङकङमा हो अनि त्यतिखेर चाहिँ म एकदम जवान अवस्थामा थियो 18-19 वर्षको मात्रै थियो 19 वर्ष त्यस्तो कति होला अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ अब त्यतिखेर एकदम कम सुनिन्थ्यो नि त बाइबलको विषयमा प्रभुको विषयमा होइन अनि मैले चाहिँ अब उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनेर चिन्ने त्यस्तो मलाई केही पनि थाहा छैन अनि केवल अब एकजना बडा हुनुहुन्थ्यो अनि बडाले जाएर हाम्रो छोरा चाहिँ विश्वासी हो अनि तिमीले पनि विश्वास गर्नुपर्छ भन्नुभयो अनि मैले अब विश्वास त गर्नुपर्ने ठिकै छ नि भनेर अनि उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही भन्नु भनेर मैले त्यो एउटा के भन्छ त्यो मात्रै फलो गरेको उहाँलाई अब रेस्पेक्ट गरेको बडालाई अनि त्यसपछि ग्रहण गराउनु भयो तर पनि नजानी ग्रहण गर्दाखेरि पनि अनि कहिले काहीँ चर्च जाँदाखेरि चाहिँ मलाई अर्कै खालको फिल चाहिँ आउँछ भजनहरू सुन्दाखेरि कस्तो अर्कै खालको अनौठो हुँदो रहेछ भने कहिले पनि त्यस्तो एक्सपिरियन्स छैन लाइफमा होइन अनि त्यसपछि चर्च जाँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी चाहिँ लाग्थ्यो तर मैले केही पनि बुझ्दिनँ थिएँ अनि म चाहिँ खालि भजन सुन्ने आउने गर्थेँ अनि वचनहरू चाहिँ मलाई अल्छी लाग्थ्यो अनि त्यस्तो हुँदा जस अब एकदम त्यो अनौठै छ भनौँ न अब गवाई जस्तो पनि अनि केही पनि भएन जोस् अनि मलाई अब त्यही भएर गर्नुको पनि याद छैन अनि बक्सिसमा पनि याद छैन तर अनि जब मैले अहिलेको लाइफमा बिचमा फेरि त्यो हङकङबाट युके आयो अनि त्यसपछि अब कम्प्लिटली सेवाबाट पर भयो अनि त्यसपछि हामी अब ब्याकस्लाइडर भयो अनि सेवाहरू टाढो भयो विश्वासीहरूदेखि हाम्रो कन्ट्याक्टलेस भयो होइन अनि त्यसरी गरेर हिँड्दाखेरि चाहिँ लाइफमा एकदम धेरै अब त्यस्तो प्रब्लम्सहरू भयो अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले यो टाइममा यो पिरियडहरू चाहिँ के सिकेँ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट मलाई त्यो सुरुको ग्रहण गरेको अनि त्यो डेटहरू याद नभए पनि जुन दिन मलाई चाहिँ साँचो हृदयमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह चाहिँ साँच्चै पापको क्षमा गर्नुहुने उद्धारकर्ता हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ के अरे साँचो मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ भनेर जब मलाई आफूलाई रियलाइज भयो वचन सुनेर बाइबल पढेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो दिनबाट मात्रै मेरो चाहिँ साँचो उद्धार मुक्ति भएको रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई अहिले थाहा गर्छु उहाँको वचनबाट अनि त्यही हो त त्यस्तो राम्रो उयसले भएन तर पनि प्रभुले अहिलेसम्म सहायता गरिराख्नु भएको छ अनि एउटा छोरा छ लन्डनमा पढिरहेको छ र
प्रार्थना गरिदिनु होला फिलिपिनको है Asap, your name? Sure. Just go in front of you. That's your name? Manishi Sabjana. मेरो नाम चाहिँ आशा हो अनि म चाहिँ सेकेन्डरी स्कुलमा जान्छु मेरो पढाइको लागि पनि my name? Uncle is into one and wrong. I got baptized from Master Congregation. So please pray for me for spiritual journey. I'm ready to do this for the moment. So please pray for me so I can stay on that path. I have books coming up soon, so please can you pray for me so I can get a good grade. Thank you. So, Supply TMC. My name is Joy Roy. I go secondary school and pray for me for my journey and TMC. जेबिसी सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ हिमा राई म चाहिँ हाउसवाइफ हो होम मेकर सिन्स युके आएदेखि मैले चाहिँ 1994 मा प्रभुलाई ग्रहण गरेको अनि 1996 मा बप्तिस्मा लिएको त्यस अब अलिकति अहिले ग्रहणको कुरा गर्दा हाम्रो पालोमा चाहिँ ग्रहण गर्नु वचन दिनु चाहिँ अहिलेको पालोमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले सजेस्ट गर्नु पर्यो गाइड गर्नु पर्यो भने मेरो पालोमा चाहिँ त्यसरी थिएन ग्रहण गरेर घरमा गएर मम्मीलाई भन्नु पनि डर लाग्ने अवस्था थियो किनकि एकदम स्ट्रिक्ट वचन दिँदा पनि यति डेन्जर क्वेसन आन्सर हुन्थ्यो कि वचन दिनु पाइँदैन कि भनेर डर लाग्थ्यो क्या त्यो अवस्थाको सिचुएसन थियो पहिला अनि म 2002 मा हङकङ आएँ 2003 मा मेरो हस्बेन्ड ललित कुमार राईलाई मैले भेटेको अनि वी हेभ बीन म्यारिड फर 22 इयर्स एन्ड अहिले हामीसँग दुईजना छोरी छ ठुलोको नाम एना सानोको नाम एना त्यो दुईजनालाई टेक केयर गरेर म चाहिँ घरमै बसिरहेको छु प्रार्थना गरिदिनु होला मेरो लागि अब ग्रहण गरेको वचनले गर्दा धेरै वर्ष भयो तर आई क्यान सी माइसेल्फ म स्टिल पनि बच्चै छु अनि कति हामीभन्दा पछाडि वचनलेको ग्रहण गरेको अङ्कलहरू चाहिँ कति राम्रो गर्नुभएको चाहिँ अघिल्लोको पछाडिको अघिल्लो भनेको यही होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनकि म स्टिल पनि लिन गरिरहेको छु जो स्टिल पनि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छु मेरो लागि मेरो परिवारको लागि हजुरहरूले सधैँ प्रार्थना गरिदिनु होला तपाईँको नाम भन्नु नमस्ते मेरो नाम चाहिँ न्युसन राई हो मेरो वाइफ हो तर म चाहिँ क्रिस्चियन होइन तर यसमा आइराखेको चाहिँ 2006 देखि आइरहेको छु त्यही छ थ्याङ्क यू My name is Richana. Or you can call me Rotu. I grew up in a Christian household, so did my mom. So I was raised by my mom. She sort of raised me in a religious household. So we didn't really follow culture, we followed faith. And she sort of raised me growing up to put Christ first and always to like center your life around God. So I kind of sidetracked a bit during my teenage years, but she never stopped praying for us. And for my husband, I've got 2 beautiful kids, Jonathan and Smarta. I hope you'll pray for them so that I can be like my mom, because she's a really great example for me. Growing up, we never missed. In Nepal, you have to go to church on Saturdays. So she made sure we always went to church every Saturday. Even in here, once we came, she made sure we went to all the prayer meetings, all the project meetings, all the Sunday fellowships. She made sure we never missed it. And only, I think, when we started working, we sort of didn't put church first. But she never stopped praying for us, even in those years. So I've seen the power of prayer and how she raised us and how she always taught us how to be humble in Christ and never to brag or anything, because everything that we have is from Christ, and there are some things that we have to give Christ ourselves as well. So I read somewhere that what you have is gift from God, and what you do is gift for God. So I hope we all can follow that and stay in Christ and with Him forever. And I hope you can pray for our family. Thank you.
प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबै मण्डली परिवारलाई देउसी सबैले चिनि नै हाल्नुहुन्छ। विशेष अङ्कलले पनि मलाई लामो समयदेखि चिन्नुहुन्छ, हाम्रो राम्रो चिन्जान्छ। जब म वर्क भिसामा चाहिँ मलेसिया गएको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो माम्रे चर्च छ अनि हाम्रो अङ्कल चाहिँ हरेक महिना चाहिँ भिजिटमा आउनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँको हाम्रो विशेष आशा ब्रदरहरू हुनुहुन्छ अहिले, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। एकदम प्रभु अहिले स्ट्रङ हुनुहुन्छ। कसको कारणले भन्दाखेरि अब यहीँ अङ्कल देखिहाल्नुहुन्छ होइन, अनि सबैले मलाई प्राय चिन्नै हुन्छ र पनि अलिकति भन्नै पर्छ है। एउटा पहिला वचन पनि पढौँ मलाई है, पहिला प्रभुलाई आदर दिउँ है। भजन सङ्ग्रह 66 16 Psalm 66:16 पढिदिनुहोस् त पहिला। अनि अर्को एकजनाले चाहिँ निकाल्दै गर्नुहोस् हिब्रू 10:25 पनि निकाल्नुहोस् है। ताले ताल पढ्नुहोस् ल, उच्च स्वरमा 2 मिनट दिनुहुन्छ होइन, 2 मिनट पढिरहेको ए सबै परमेश्वरको डर मान्नेहरू हो, आऊ र सुन, उहाँले मेरो प्राणको लागि के गर्नुभएको छ सो म बताउने छु। हिब्रू 10:25 पनि पढ्दैन। र कसैको आदत भएझै हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ तर एकअर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ, अनि त्यो दिन जति नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ। हजुर, वचन पढ्नको लागि धन्यवाद दिदीहरूलाई। विशेष मेरो नाम सुभाष राई है, अनि मेरो जन्म चाहिँ नेपालको खोटाङ, अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो साडी चर्च भन्छ। अनि यो चर्च चाहिँ एकदम 57 को बेला पञ्चायत कालमा खडा भएको हो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो बुवाहरू, हाम्रो पापाका, हाम्रो काकाहरू चाहिँ जेल चुटाइहरू खाएर त्यो सेवा त्यसरी सुरु गरेको त्यो ठाउँमा। अहिले चाहिँ 40 देखि 45 वर्ष भयो होला त्यहाँ सुरु भएको। अनि म चाहिँ एउटा क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको हो, अनि एउटा उद्धार पाएको प्रभुको घरमै जन्मेको हो। तर म घरको सबैभन्दा कान्छा भएको कारण मेरो 3 जना दिदी अनि 2 जना दाइ हुनुहुन्छ, अनि म सबैभन्दा कान्छा हो। अनि म चाहिँ अलिकति सेवाकाईमा चाहिँ मेरो चाहिँ लो थियो पहिल्यैदेखि भनौँ न। दाजु दिदीहरूले चाहिँ मलाई सन्डे स्कुलमा लाने अनि त्यही जाने आउने त्यस्तो सन्डे स्कुलमा पनि थियो। अनि अघि दिदीले भने जस्तै सन्डे स्कुलमा अरूको होरले गर्दा मैले पनि ग्रहण गरेको थिएँ सानैमा। त्यसले सधैँबाट हाम्रो शान्ति बढी चिन्नुहुन्छ कतिजनाले, उहाँ आउनुभएको थियो, ग्रहण गर्ने भन्दा गर्ने भनेर गरेको थियौँ। तर त्यो एउटा अरेको मात्रै भयो। तर जब हामी 2005 या 6 म अलिकति कन्फ्युज भएँ, हामी धरान सिफ्ट भएपछि चाहिँ मैले धरान सियोनमा चाहिँ 2015 मा मजाले प्रभुलाई विश्वास गरेको, उद्धार मुक्ति भनिकन उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ भने साँचो परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यति बेला प्रभुलाई ग्रहण गरेको हो। ग्रहण गरेको लगत्तै हाम्रो यो 2015 को होली कन्भोकेसन सेवा हुनुभन्दा अगाडिको उमै मैले बप्तिस्मा लिएको हो। अनि त्यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ मेरो सेवा अहिलेसम्म अलिअलि गर्दै मैले प्रभुमा अगाडि बढ्ने मेरो एउटा मौका पाएँ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा अरे त्यस्तै मात्रै थिएँ, तर सङ्गतिमा चाहिँ खासै बुझ्ने त्यस्तो थिएन। एउटा विश्वासी हो भने चाहिँ साथीभाइसँग हिँड्ने है, धेरै ग्रुपमा हिँड्ने त्यस्तो खालको थिएँ। तर परिवारको प्रार्थना, मण्डलीको प्रार्थनाद्वारा चाहिँ आज यो अवस्थामा आएँ। अनि मेरो युके आउने त मैले सोचेको पनि थिएन, अनएक्सपेक्टेड हो यो चाहिँ। अब 2022 को 25 मार्चमा चाहिँ मेरो सुनिता तपाईँहरूलाई थाहा छ, उहाँसँग मेरो प्रभुको योजना त है होला होइन, Isaiah 34:16 अनुसारै भयो जस्तो लाग्छ। मैले कहिले पनि सोचेको थिएन, उसले पनि त्यो कहिले पनि त्यस्तो कुनै भएको थिएन। तर प्रभुको इच्छा त्यो भयो। त्यहाँबाट हाम्रो होली म्यारिज कनान काठमाडौँमा भयो। अनि उसको बादमा म 2023 को मार्च 6 गते चाहिँ म यहाँ युके आएँ। अनि जेवा जिरे मण्डली परिवारसँग यसरी सेवा गर्नु पाएको छु। अनि यो सेवाकाई पाएको छु। अनि प्लस उहाँहरूको साथ सपोर्टमा अहिलेसम्म सेवा गर्दै यो अवस्थामा आएको छु। अनि रिसेन्टली अब भन्दाखेरि मेरो पनि एउटा परमेश्वरले मलाई पनि एउटा सानो बालक दिनुभएको छ। अब यो सन्डे चाहिँ अर्पण गर्ने भनेर सोचेको छु, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब अझै आउने दिनमा अब एउटा गुड प्यारेन्ट्स भएर कसरी गर्नुपर्ने होइन, अब आफै बाबा भएको छ। पहिला त बाबाको अर्डरमा बस्ने बानी, अब आफै बाबा भएपछि अब के गर्ने कसो गर्ने धेरै कुराहरू सोच्नु पर्ने हुँदो रहेछ है। अब कमजोरी छु होइन, एउटा
विश्वासीमा जन्मे तापनि एउटा हरेक कुरामा कमजोरी छु। मेरो लागि पनि धेरै प्रार्थना गरिदिनु होला है। यतिमै राख्छु। जय मसीह। मेरो नाम अनुग्रह हो। कतिले सोधेका भनेर चिन्नुहुन्छ। म चाहिँ क्रिस्चियन घरानामा जन्मेको होइन, तर मलाई सानैदेखि क्रिस्चियन मन पर्थ्यो। अनि क्लास 10 हुँदाखेरि चाहिँ म एकचोटि कोरियन माता भन्ने चर्च पनि गएको थिएँ, अनि पछि आफै स्टप गरेँ जान। अनि क्लास 10मै होला मैले ग्रहण गरेको, मलाई नि खासै याद छैन ग्रहण गरेको डेट चाहिँ। अनि त्यसपछि त हामी चर्च चाहिँ जाँदैन थियौँ। अनि पछि मेरो मम्मी पापा उठ्नु भएपछि चाहिँ हामीहरू मजाले चर्च जान थाल्यौँ। अनि मैले ब्याप्टिजम चाहिँ 2018को 7 जनवरीमा लिएको थिएँ। त्यसपछि पनि तर म खासै राम्रो विश्वास चाहिँ थिएन। अनि आफ्टर 2018 पछि चाहिँ युथ सेवा थियो कालिम्पोङमा। अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ मैले मजाले बुझ्न सकेँ प्रभुको सेक्रिफाइस, प्रभुको प्रेमलाई। अनि त्यहाँपछि चाहिँ मैले मेरो होल लाइफ चेन्ज भयो भन्दा नि हुन्छ। अनि म युके आएको चाहिँ सेप्टेम्बर 2021मा हो, आफ्टर आई गट म्यारिड पावल लिम्बू। अनि त्यही हो, मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने एभ्री डे मैले प्रभुमा केही नयाँ सिकिरहेको छु। अनि एभ्री डे हामी लर्निङ फेज हो जस्तो लाग्छ। अनि आफ्टर म्यारिज झन् धेरै प्रभुमा बढेको बढ्न पाउँदो रहेछ, किनभने त्यसमा पनि कति धेरै फर्गिभनेस अनि पेसेन्स हुनुपर्ने कुराहरू सिकिँदो रहेछ। सो मेरो लागि अनि उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनु। हामी स्टिल इमेच्योरै छौँ जस्तो लाग्छ, त्यो प्रार्थना गरिदिनु। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह। मेरो नाम चाहिँ आमुस पुन हो। यसरी आज हाम्रो सबैको माझमा अङ्कललाई ल्याउनु भएको छ, श्रीमती अङ्कललाई। अनि मैले पनि उहाँलाई चाहिँ पहिल्यै जापानमा हुँदाखेरि भेट्ने मौका पाएँ अङ्कललाई पनि। अनि त्यसरी भेट्न पाएको थिएँ। अनि मेरो पनि म पनि सानैदेखि अब सन्डे स्कुल जाने मौका पाएँ, तरै पनि मैले धेरै कुरा बुझेको थिइनँ। अनि मैले चाहिँ ग्रहण गरेको चाहिँ 2010 सालमा हो। अनि त्यसपछि मैले बप्तिस्मा लिएको चाहिँ 2014 सालमा। अनि त्यसपछि मैले एकदमै प्रभुले नजिकमा चिन्न पाएको भनेको चाहिँ मैले चाहिँ त्यही जापानमै गएर हो। त्यतिखेर मैले प्रभुले नजिकमा देख्ने अनि प्रभुको कामलाई सबै कुरा जस प्रेमलाई उहाँको प्रेमलाई चाहिँ मैले त्यतिखेर थाहा पाउन सकेँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब सन्डे स्कुल सेवा समिति गइन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ सबै अब त्यस्तै अब अघि दाइदीले भन्नुभएको जस्तै अब बाबु मम्मीको करले अथवा बोझले होइन त्यसमा जाने गरिन्थ्यो। तर पछि गएर चाहिँ एकदमै त्यस प्रभुले चाहिँ नजिकबाट चिन्न पाउने उहाँको प्रेमलाई चाहिँ थाहा पाउने मैले पाएँ। अनि त्यसपछि अनि म चाहिँ जापान 6 वर्ष जति बसेँ। अनि 2020मा चाहिँ म फेरि ब्याक नेपाल फर्केँ। अनि त्यसपछि 2022 सालमा चाहिँ मेरो विवाह मेरो श्रीमती इन्जासँग भयो। अनि त्यसपछि म अहिले यहाँ तपाईँहरूको हजुरहरूको सबैको माझमा चाहिँ 2023 साल मार्चमा आइपुगेँ। अघि स्वास्थ्यले भन्नुभएको जस्तै अब त्यो पनि एकदमै म पनि एकदमै अनएक्सपेक्टेड भयो, त्यो मेरो लागि पनि एकदमै अनएक्सपेक्टेड नै थियो। तर प्रभुको दयालुको प्रेमले चाहिँ त्यो त्यसरी यहाँ हजुरहरूको सामने त्यसरी सेवा सङ्गति गर्ने मौका यो सौभाग्य दिनुभएको छ। त्यस कारणले अब अघि अङ्कलले भन्नुभएको जस्तो त्यो होल्ड अन जुन त्यो छ त्यो कुरालाई चाहिँ निरन्तर राखिराख्नको लागि चाहिँ हजुरहरू सबैले मेरो निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु होला। साथै मेरो परिवारको लागि नेपाल हुनुहुन्छ, साथै हामी यहाँ यो मजाले भन्नुभएको जस्तै अब हामीहरू परिवार छौँ। म मेरो श्रीमती अनि अमरदाई, सुसङ्गीदी अनि प्रशान्त, हामी 5 जनाको परिवार यहाँ सेवा सङ्गति गर्दैछौँ। हामीले निरन्तर प्रभुमा अगाडि बढ्नमा हजुर सबैले निरन्तर प्रार्थनामा याद गर्नुहोस् होला। सबैले जय मसीह। मेरो नाम किसन कुल हो, म अमर कुलको भाइ। बहिनी एलिजा भाइ पनि छ, मेरो भाइकोलाई प्रार्थना गरिदिनु होला। अहिले
23 पुग्छ अब तर विश्वासमा चाहिँ त्यस्तो बलियो त भएको छैन सो प्लिज प्रार्थना गरिदिनु होला सबैले मैले चाहिँ बाउलाई 2001मा 20 अगस्तमा ग्रहण गरेको थिएँ अनि 15 अगस्त 2009मा ब्याप्टिजम लिएको थिएँ मेरो ब्याप्टिजमको प्रतिज्ञा चाहिँ आइसाया 41:10 हो त्यसमा चाहिँ आई क्लेम एभ्री सिङ्गल डे सो त्यही भएर प्रार्थना गरिदिनुहोस् विश्वासमा अझै बढ्नुपर्ने छ आत्मामा बढ्नुपर्ने छ प्रभुको लागि एउटा नमुनाको मान्छे बन्नुपर्ने छ त्यो सबै प्रार्थना गरिदिनु होला आत्मिक उन्नतिको लागि है जय मसीह सबैजना जय मसीह मेरो नाम चाहिँ जुल राई हो सबैले चिन्नुहुन्छ मेरो जन्म चाहिँ सरी मेरो जन्म चाहिँ 1989 अगस्त 26 र हङकङमा भएको अनि म चाहिँ विश्वासै घरमै मेरो जन्म भएको हो अनि त्यस्तै 2 वर्ष हुँदाखेरि हामी नेपाल आयौँ धरानमा सिएनमा सङ्गठित गर्थ्यौँ अनि सिन्स पनि ह्याप्पी डेज नै भन्नु पऱ्यो सन्डे स्कुल हिँडेको म अनि परमेश्वरको सेवा त्यो समयदेखि नै प्रभुको सेवा हेरिरहेको छु अनि मैले 1999 अक्टोबर महिना हो डेट थाहा भएन तर यो स्याटरडे आफ्टर सन्डे स्कुल प्रभुलाई मैले ग्रहण गरेको अनि 2006 को डिसेम्बर 31 मा चाहिँ मैले ब्याप्टिजम लिएको युके आउनुभन्दा ठिक 1 महिना अगाडि अनि युके आएपछि अब यहाँ स्विडेनमा हामी आयौँ अनि त्यहाँदेखि प्रभुको सेवा हामीले गरिरहेको छौँ अनि मैले पनि सकेसम्म प्रभुको सेवा गर्ने कोसिस गरिरहेको छु म सेवा आइरहेको छु किनभने म असल विश्वासी भएको कारणले गर्दा होइन र असल विश्वासी हुनुको लागि चाहिँ म सेवा लिइरहेको छु अनि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् विशेष गरी मेरो फ्यामिलीको लागि 2021 मा आफ्टर 16 months कोभिडले रोकेर पनि मेरो वाइफ रुससँग पवित्र बिहा भयो अनि लास्ट इयर सेप्टेम्बर 27 मा प्रभुले हामीलाई छोरी निदा दिनुभएको छ तपाईँले परिवारमा प्रार्थना गरिदिनु होला सबैलाई देशी सुन्ने गरे सबैलाई देशी मेरो नाम चाहिँ अभिजा हो म चाहिँ क्रिस्चियन घरानामै जन्मेँ अनि सानैदेखि सन्डे स्कुलहरू जाने अनि चाहिँ हुर्किँदै बढ्दै जाँदा चाहिँ टिनेज इयरतिर चाहिँ अब सेवाहरू जानु मन नगर्ने अनि म क्रिस्चियन सानैदेखि विश्वासी घरनामै जन्मेँ म स्वर्ग जान्छु भन्ने त्यस्तो सोच्थेँ तर होइन रहेछ तर पछि बुझ्दै जाँदाखेरि मैले प्रभुलाई 2006 मा ग्रहण गरेँ अनि त्यसपछि 2009 मा ब्याप्टिजम लिएँ अनि त्यसरी नै सेवाहरू गर्दै जाँदाखेरि नेपाल ब्रुनाई हुँदै अनि त्यसपछि युकेमा तपाईँहरूसँग सङ्गति गर्ने अवसर गर्दैछु मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला धन्यवाद My name is Paul. As far back as I can remember, I've always had a feeling that I believe in God. But when I got the chance to accept Him as my Savior, got the chance to repent was in 2009 when I was 11 years old. The summary of this whole profile on me is probably just ever since then it just feels like back then it was just believing in Him, but as more time passes it feels like I see why I'm repenting, just that sin, and just the obedience of the waters of baptism was in 2015. But pray for us youths. मेरो नाम चाहिँ एलिसा पोलो म चाहिँ सानैदेखि लाइक क्रिस्चियन फ्यामिली जन्मेको हुर्केको
अनि नेपालमा चाहिँ दाङ भन्ने ठाउँमा डोमेस्टिक प्रार्थना गर्न सेवा गर्थ्यौँ हामी अब युके आएको 15 वर्ष भयो अनि त्यो सेवा गर्दैछौँ अहिले मेरो लाइफ हेर्दाखेरि चाहिँ I feel like I've been so undeserving but God has always been so faithful and gracious. I feel like more than like other people move forward, I feel like I take like steps backwards and move backwards. So I would really urge everyone to like pray for me. Let's just like all you want to listen to I want to do something that people can have. We're a young family living together. So please pray for like guidance and for us. Jesse. So then I did. मेरो नाम चाहिँ इमा धन्यवाद खप्छु आउनुको के त भन्नु छैन जस्ट बाक्ने गरिदिनुहोस् बुढो हुँदै जाँदैछ त्यही सिकी सबैजनालाई मेरो नाम थापा अनि मेरो सांसारिक नाम चाहिँ कुसुम हो अनि म चाहिँ विश्वासी घरानामा जन्मेको होइन अनि म चाहिँ डिसेम्बर 1989 मा मेरो जन्म भएको वीरेन्द्रनगर सुर्खेत भन्ने वेस्टर्न पार्ट अफ नेपालमा मेरो जन्म भएको अनि मेरो जन्म सुर्खेतमा भए तापनि फ्यु इयर्स हामी त्यहाँ बसेपछि हङकङ गयो त्यहाँदेखि हङकङमा आर्मी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि 3 वर्ष पछाडि हामी फेरि सुर्खेत आयो त्यस पछाडि हामी फेरि स्टडीको लागि भनेर काठमाडौँ मुभ भयो सो मेरो स्कुलिङ र कलेज चाहिँ काठमाडौँबाटै मैले कम्प्लिट गरेँ अनि 2009 मा चाहिँ युके आएको हाम्रो फ्यामिली अनि मेरो प्यारेन्ट्स र मेरो सिब्लिङ्सहरू चाहिँ लन्डनमा हुनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ प्रभु कसरी पायो भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअलमा मेरो दिदी लिडिया जसलाई चाहिँ दुष्ट आत्माले सताएको थियो अनि कति वर्ष भएको थियो हामी काठमाडौँ हुने बेलादेखि नै अनि उसलाई चाहिँ हामीले काठमाडौँमा अल्दो हामी हिन्दू पनि थिएन बुद्धिस्ट पनि थिएन कि हामीले कसैलाई फलो पनि गर्थेनौँ तैपनि मेरो दिदी निको हुन्छ कि भनेर हामी चाहिँ बुद्धिस्टमा पनि गयो अनि वी स्पेन्ड लट्स अफ मनी अनि हिन्दूमा पनि गयो निको हुन्छ कि भनेर त्यो हुँदा हुँदै हामी युके आयो 2009 मा अनि मेरो दिदी लाइक स्टिल कन्टिन्यू लाइक बिरामी भइरहन्थ्यो दुष्ट आत्माले सताइरहन्थ्यो अनि त्यसपछि अब मुस्लिममा गयो भने पनि निको हुन्छ भनेर अनि हामी मुस्लिममा पनि गयो केही समयको लागि निको भएको जस्तो हुन्थ्यो तर निको भएन अनि त्यसपछि फेरि अनि हामीले चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि एट लास्ट अनि हामीलाई कसैले सजेस्ट गर्नुभयो कि क्रिस्चियन भयो भने चाहिँ दुष्ट आत्माबाट छुटकारा पाउँछ भनेर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ क्रिस्चियन हुने निर्णय गर्यो अनि अब हामीले कसरी गर्ने भन्ने हामीले केही पनि थाहा थिएन तर डानियल अङ्कल उता रेडिङको डानियल अङ्कल पढ्नुभएको ब्रेकाको डानियल अङ्कल चाहिँ हाम्रो गाउँले हुनुभएको भएर चाहिँ ड्याडीले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुभयो उहाँसँग त्यसपछि अनि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो घरमा भिजिट गर्न आएर अनि उहाँहरूले सुसमाचार सुनाए पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो दिदी चाहिँ निको हुन्छ सन्चो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी होल फ्यामिलीले 6 जनाले नै त्यति बेला नै ग्रहण गर्यो 14 जुलाई 2024 मा अनि लन्डनको घरमै हामीले सबैले अनि प्रभुलाई 2014 मा 14 जुलाई 2014 मा हामीले चाहिँ सबैले ग्रहण गर्यो अनि पहिला त हामीले चाहिँ हाम्रो दिदी निको हुन्छ भनेर मात्र ग्रहण गरेको थियो पछि जब हामी सेवा सङ्गतिहरू हिँड्दै गयो त्यसपछि वी क्यान रियलाइज कि हाम्रो दिदीको थ्रुबाट चाहिँ प्रभुले चाहिँ हाम्रो होल फ्यामिलीलाई नै चुज गर्नुभएको रहेछ भनिकन अनि 2015 मा चाहिँ हामीले ग्रहण गर्यो 2015 मा चाहिँ हामीले बप्तिस्मा लियो होली कन्भोकेसनको बेलामा ब्रेका मण्डलीकै थ्रुबाट भइकन अनि 2021 मा चाहिँ अघि मेरो हस्बेन्ड जोयल राईले भनिसक्नुभयो हाम्रो पवित्र बिहा भयो आफ्टर कोभिडको लकडाउन पछाडि अनि त्यसपछि म यहाँ अहिले सुन्दरमा सेवा गर्दै आइरहेको छु अनि लास्ट इयर अब छोरी नेरिया प्रभुले हामीलाई दान दिनुभएको छ अनि हाम्रो निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु होला स्पेसली छोरीको यो एक्जिमा र ऱ्यासेसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ अलिकति सी इज गोइङ थ्रु हार्ड टाइम सो त्यही भएर प्लिज हाम्रो फ्यामिलीको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला जय मसी जय मसी नाम चाहिँ पल लिम्बू सबैको जस्तै म पनि क्रिस्चियन फ्यामिलीमै जन्मेँ हुर्केँ
आई थिङ्क त्यसले चाहिँ मलाई हेल्प गरिरहेको छ अहिलेसम्म यो फेथमा बस्नको लागि त्यही कारणले म वाइफसँग पनि डिस्कस गर्छु यो प्रिडेस्टिनेसनको बारेमा यदि म यो के अरे क्रिस्चियन फ्यामिलीमा नजन्मेको भए म त्यतिखेर कहाँ हुन्थेँ के गर्दै हुन्थेँ यसकारण गडले चाहिँ ठिक समयमा लाइक कहाँ गर्नुपर्ने कसरी बचाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा नि अहिले अलिअलि बुझ्दैछु अनि मैले चाहिँ 2010 अक्टोबरमा ग्रहण गरेको गान्तोकमा अनि बत्तिसमा गवाई चाहिँ 2019 अगस्त 10 तारिक रेडिङमा गरेको मेरो सबै जुन ग्रहणहरू गरेँ पापहरू क्षमा भयो तर फेरि मैले स्टिल कन्फेस गर्छु म चाहिँ सबै पापबाट मुक्त भएको छुइनँ जुन बाइबलमा उल्लेख गरेको पापहरू छ लोभ अब जुन व्यभिचार यो घृणा क्रोधहरू सबै ममा छ स्टिल त्यसकारण मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला यसबाट चाहिँ पूर्ण छुटकारा पाऊँ अनि परमेश्वरको निम्ति असल व्यक्ति बन्न सकेको प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। मेरो नाम चाहिँ उसिन राणा म चाहिँ पश्चिम नेपालबाट हो र म चाहिँ पश्चिम नेपालमा चाहिँ माउन्ट मोरिया प्रार्थना भवन मणिपुरमा सेवा गर्दै आएको हो अनि म चाहिँ विश्वासी घरानामा जन्मेको होइन मेरो चाहिँ बाबाले गर्दाखेरि चाहिँ म विश्वासी हुने मौका पाएँ अनि म चाहिँ सानैदेखि नै सन्डे स्कुलहरू चाहिँ हिँडिरहेको थिएँ अनि मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको इयर चाहिँ 2010 अनि मैले बत्तिसमा लिएको चाहिँ 2012 मेरो बत्तिसमाको प्रतिज्ञा चाहिँ प्रस्थान 3को 12 पद प्रभुले मलाई दिनुभएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ म मेरो पढाइको लागि इन्डिया गएँ अनि इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ मैले धेरै सेवाहरू गर्ने मौका पाइनँ मेरो सेवाकाईदेखि एकदमै टाढा नै थियो मेरो लाइफ चाहिँ प्रभुदेखि एकदमै टाढा तर प्रभुमा प्रति सधैँ विश्वासयोग्य हुनुभयो र उहाँको अनुग्रह सधैँ म प्रति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनसम्म प्रभुले मलाई सधैँ अनुग्रह गरिराख्नु भएको छ अनि 2021मा चाहिँ म यो पढ्नुको लागि चाहिँ त्यही पनि यहाँ युके आएको थिएँ अनि 2024मा प्रभुको दास आइडिया बडाद्वारा नै हाम्रो चाहिँ कोभिडसँग चाहिँ हाम्रो पवित्र विवाह भएको थियो त्यहाँ दिनदेखि चाहिँ प्रभुले अब हामीलाई दुःख सुख जसरी हुन्छ अब सेवाकाईमा जोडिराख्नु भएको छ हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफको लागि अनि जति पनि हाम्रो यो फ्यामिली लाइफको लागि छ प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला सबैजनालाई खुसी लागेको छ आज तपाईँहरू सबैसँग यहाँनिर सिदेखिन तपाईँहरूको यो सङ्गति देखेर मलाई पनि सिदेखिन सानोमा हामी चाहिँ पहिला युथको सेवामा जानु खोज्थ्यौँ तर हामीलाई दाजुहरूले दिनुहुन्न थियो किनभने त्यहाँ लौरेहरू आउनुहुन्थ्यो गवाई दिनुहुन्थ्यो अनि गवाई सुन्छ भने त्यसलाई हल्ला गरिदिन्छ भनेर हामीलाई दिँदैन थियो अनि तर खुसी लागेको छ म तपाईँहरूलाई यसरी नै तपाईँहरूले गर्नुहोस् होला अघि अघिको दासले वचन दिनुभएको छ अनि मेरो चाहिँ अब सानोमा सन्डे स्कुल हिँड्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा शङ्का लाग्छ जहिले पनि अब प्रभु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि आकाश अनि पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ भन्छ तर 2000 सालमा जन्मियो भन्छ अनि म त्यो शङ्का लाग्थ्यो मलाई अनि कसरी हुन्छ 2000 वर्ष अलिकति आउनु भएको अब सबै कुरा चाहिँ कति हजार वर्ष अगाडि बनेको अनि अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा शङ्का लाग्ने चाहिँ मलाई त्यो हब्बालाई त्यो त्यसरीकन सर्पले के अरे त्यो फल खिलाएको छ त्यो प्रभुले देख्नुहुन्थ्यो त्यो तर प्रभुले चाहिँ किन रोकेन त भन्ने मलाई त्यसो शङ्का आउँथ्यो मलाई किनभने प्रभुले सब कुछ जान्नुहुन्छ भनेदेखि प्रभुले त जानी त्यो नखा भनेको फल किन खानु लाउनु भयो त उहाँले चाहिँ यस्तो किन यस्तो गर्नुभयो त कि उहाँले मात्रै हो कि संसारलाई जबरजस्ती के अरे पाखी बनाउनुको लागि यस्तो गर्नु त्यो मेरो शङ्का हुन्थ्यो अनि मैले त्यो गर्दाखेरि तब सङ्गति जाँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रकाशहरू चाहिँ सङ्गतिद्वारा मात्रै हामीले प्राप्त गर्दछ किनभनेदेखि हामी जब तब सङ्गतिमा जाँदैनौँ भनेदेखि हामीले यस्तो कुरा चाहिँ शङ्कामा त भइरहेको छ तर शङ्का चाहिँ कहिले पनि त्यसको एन्सर चाहिँ हामीलाई पाउँदैन यस कारणले हामीले सङ्गति चाहिँ गरिराख्नु पर्दछ अनि जब प्रभुमा हामी सरेन्डर गरिसकेपछि प्रभुको त्यो पवित्र आत्माले हामीलाई चाहिँ सबै प्रकाशहरू दिनुहुन्छ यसो कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई प्रभुले दानहरू दिनुभएको छ त्यो दानमा चाहिँ त्यो पवित्र आत्मा जो मुक्तिको दान उहाँले दिनुभएको यो चाहिँ सबभन्दा असल कुरा रहेछ अनि प्रभुलाई चाहिँ पछाडि राख्नुपर्ने रहेछ अनि त्यो छ अनि मेरो त्यो फ्यामिली सबै दिनुभएको छ हाम्रो लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नु सबैलाई
सबैलाई जेमिसी मेरो नाम चाहिँ ज्योति राई हो बिन्दु राई हो अनि म चाहिँ नेपाल धरान सियोनमा सेवाकाई गरिरहेको थिएँ नेपालमा खास म चाहिँ एउटा प्रभु पाएको घरानामा मेरो हुर्काइ अनि बढाइ भएको है सानैदेखि सन्डे स्कुल गइरहेको परमेश्वरको बारेमा सुनिरहेको होइन अनि त्यस्तो भएर मेरो हुर्काइ भएको होइन अनि मैले चाहिँ म 9-10 वर्षको उमेरमा मैले चाहिँ सन्डे स्कुलमा चाहिँ एउटा हाम्रो बडीले चाहिँ कथा भन्नुभएको थियो जसमा चाहिँ एउटा है कथामा चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने हामीलाई सबै हाम्रो आमा बाबाले पनि हामीलाई दिन छोड्छ त्यस्तो खालके कथा भन्नुभएको थियो क्या अनि अन्तिममा एउटा गीत पनि सिकाउनु भएको थियो जसमा तिम्रो आमाले छोड्लान् तिम्रो बाउले छोड्लान् तर परमेश्वर तिमीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न भन्ने कुराहरू है अनि जब सन्डे स्कुल सक्यो त्यसपछि मलाई त कस्तो नराम्रो लाग्यो है मैले के सोचेँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आमा बाउले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ भने उहाँले त हामीलाई छोड्नु हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालके मैले त्यो कुराहरू बुझ्न सकेँ अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो तिमीले ग्रहण गर्यौ भनेर सोध्नुभयो होइन अनि त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न रहेछ भन्ने बुझेर नै मैले चाहिँ ग्रहण गरेको हो त्यो मेरो 9-10 वर्षको उमेरमा अनि त्यसपछि चाहिँ मैले परमेश्वरको दोस्रो आज्ञा बक्तिस चाहिँ म 15-16 वर्षको उमेरमा गरेको हुँ धरान सियोनमा होइन अनि त्यस पश्चात चाहिँ अब जवानी अवस्था टिनेजर है त्यस्तोमा चाहिँ अब मेरो कतिलाई थाहै छ मेरो पारिवारिक होइन अवस्थाहरू मम्मी बाबाहरू चाहिँ अब काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो त्यो अवस्थामा चाहिँ मेरो असल मित्र चाहिँ प्रभु हुनुभयो है आज मलाई बिग्रिन नाचिनदेखि चाहिँ मलाई प्रभुले हरेक प्रकारले जोगाउनु भयो क्या अहिले आएर म अहिले अझै धेरै रियलाइज गर्छु है त्यो त मेरो झन् बिग्रिने अवस्था थियो नि त तर आमा बाउको प्रार्थना दुःखकैमा आमा बाउले सेवा गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई प्रभुले जोगाउनु भयो है अनि यसरी नै अब 2009 सालमा मेरो विवाह भयो अनि त्यस पश्चात चाहिँ 2010 सालदेखि म यस ठाउँमा हजुरको सामु रहेर सेवाकाई गर्दै आइरहेको छु मेरो श्रीमान चाहिँ यहाँ योगेश राई हुनुहुन्छ अनि यस असल श्रीमान है एउटा जीवन साथी प्रभुले दिनुभएको छ असल परिवार अनि आज मलाई 2टा छोराछोरी दान पनि दिनुभएको छ केजिया र जकरिया है आज परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ ममा यति भरिपूर्ण उहाँले दिनुभएको छ तर आज मलाई प्रश्न उठ्छ अस्ति अङ्कलले पनि भनिरहनु भएको थियो है आशिष त मैले पाएको छु तर के म आशिषको कारण बनेको छु त भन्ने प्रश्न मलाई जहिले पनि आउँछ है मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला हजुरसँग रहेर परमेश्वरको त्यो अगुवाईको निम्ति है पर्खाइरहनु पर्छ मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्दै मैले निरन्तर प्रार्थना गर्न सकौँ अनि अगाडि बढ्न सकौँ मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला है जेमसी सबैलाई प्रेमी जेमेसी मैले प्रब्लम गर्नु चाहिँ 1999 मा हो तर म बिचमा हराएको मान्छे हो म पनि हराएको भेडा हो है मेरो हृदय पनि भेडा जस्तै दुम्बा कठोर थियो अनि अनि मैले पछि चाहिँ 2015 सालमा गरेको धेरै लामो ग्याप थियो अनि मैले भनिहालेँ म प्रभुबाट टाढो हराएको भएको कारणले प्रभुले तर मेरो जीवनमा यस्तो काम गर्नुभयो असम्भव कुराले उहाँले सम्भव गरेर मलाई यहाँ ल्याउनु भयो अनि त्यही भएर मलाई यो छाप छ कि मैले पनि प्रभुको निम्ति चाहिँ होइन मैले पनि कामद्वारा चाहिँ प्रभुको मैले सेवा गर्न सकौँ होइन कामद्वारा चाहिँ मैले पनि प्रभुलाई होइन प्रभुको ऋण तिर्न सक्नु मलाई त्यो लाग्छ अनि तपाईँले मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला ताकि होइन म लगायत मेरो परिवारले पनि होइन त्यो एउटा घराना होस् चाहिँ प्रभुको सेवा गर्ने खालको घराना होस् भन्नको निम्ति वचन पनि आइरहेको थियो त्यस्तै घराना हामी हुन सकेका हौँ त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनु मैले नाम भनिनँ किनभने मलाई यो विश्वास छ कि नामभन्दा काम बढी मानिसले चिन्दछ कामद्वारा बढी चिनिन्छ प्रभुले पनि आफ्नो होइन कामद्वारा नै हामीलाई यसरी गरिकन उहाँले हाम्रो उद्धार मुक्ति दिनुभएको हो त्यति भन्दै होइन मेरो परिवारको निम्ति प्रार्थना जेमिसी सबैलाई राई विकेस्ट अफ अल म अन्त अब सानैदेखि सन्डे विश्वासी घरनामा हुर्केँ पढेँ सन्डे स्कुल गरेँ सानै उमेरमा ग्रहण गरेँ अहिले मेरो एकदम पिक टिनेज उयसमा मैले अब 1998मा ब्याप्टिजम लिएँ बट सुन आफ्टर आई गट ब्याप्टाइज म फेरि ब्याक स्लाइड पनि भइहालेँ होइन
मैले आफ्नो विश्वासिकतालाई मैले थाम्न सकिनँ मैले अब नन बिलिभर्ससँग मैले बिहा गरेर गएँ त्यहाँदेखि आफ्टर म ख्रिस्ट बिनाको जिन्दगी जिएँ धेरै लामो समयसम्म त्यस बिचमा मेरो जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आयो कति दुःख पाएँ के भएँ अनि त्यो त्यति हुँदा पनि म अब प्रस्ताव गरेर प्रभुमा फर्केर आउन सकेको थिइनँ के कुराहरूले मलाई धेरै कुराहरूले मलाई रोकेर राखेको थियो तर प्रभुले मैले प्रभुलाई छोडेर हिँडे तापनि प्रभुले मलाई बत्तिस्मामा दिनुभएको मेरो प्रतिज्ञालाई उहाँले पुरा गर्दै व्यवस्था 31को 4 तर म कहिले पनि छोड्ने छुइनँ त्याग्ने छुइनँ भन्ने प्रतिज्ञालाई पुरा गर्दै समयको अनुग्रहको भरपूरमा हुँदा म यसरी 23मा सेप्टेम्बर 2023मा युके आएँ अनि यहाँ आए पछाडि मैले लास्ट इयर अब फाइनल्ली ख्रिस्टिना मेरो जीवन केही पनि होइन रहेछ म ख्रिस्टिना केही पनि होइन भन्ने रियलाइज गरेँ मैले प्रस्ताव गर्ने मौका पाएँ देन आफ्टर म यसरी जेहोभा जाइरेमा सेवा गरिरहेको छु अन्त म अहिले पनि आइतबारे विश्वासी मात्र छु त्योभन्दा बाहेक मैले अब प्रभुले जति उहाँले डिजर्भ गर्नुहुन्छ मैले उहाँको महिमा गर्नु सकेको छुइनँ अझै पनि लाइक मेरो घरमा पुरा भएको छैन किनभने मेरो हस्बेन्डले प्रभुलाई पाउनु भएको छैन होइन सबैजनालाई थाहा छ प्रार्थना गरिदिनु होला म आफै पनि धेरै कमजोर छु त्यही भएर मैले अब सायद प्रभुको महिमा मेरो जीवनमा मैले झल्काउन सकेको छुइनँ त्यही भएर मैले मेरो हस्बेन्डलाई मेरो बाँकी घरनालाई मैले कन्भिन्स गराउन सकेको छुइनँ पहिला त म आफू ठिक हुनु पर्यो अनि मेरो अब नमुना एउटा जीवनलाई देखेर उहाँले अब प्रभुमा विश्वास गर्ने हो त्यस कारणले गर्दा सबैले प्रार्थना गरिदिनु होला लाइक वी हेभ 4 sons लाइक 3 फ्रम आवर प्रिभियस म्यारेज अनि एउटा चाहिँ अब टुगेदर कान्छा चाहिँ 10 वर्षको छ 3जना त एडल्टहरू छ होइन कसैले पनि प्रभुलाई पाएको छैन प्रभुमा आउनु सकोस् उनीहरू पनि मैले सबैलाई बचाउन सकूँ मैले एकदम घुँडा धसेर प्रार्थना गरेर उनीहरूको लागि मैले यत्नसहित प्रार्थना गर्न सकूँ अनि सबैलाई प्रभुमा ल्याएर होइन मेरो सारा घरनाले प्रभुको सेवा गर्न सकूँ यो चाहिँ मेरो रहर इच्छा मात्र होइन ठुलो सपना नै छ सबैजना मिलेर प्रभुको सेवा गर्ने सबैले प्रार्थना गरिदिनु म आफू बनेर मेरो परिवारलाई बचाउन सकूँ अनि लास्टली मेरो हाम्रो सानो छोरा चाहिँ 10 इयर्सको छ नेपालमा छ उसलाई यहाँ ल्याउने कोसिस गरिरहेको छौँ भिजा अप्लाई गरेको 5 मन्थ्स भयो अझै पनि केही रेस्पोन्स आएको छैन उसको भिजा अब समयमा प्रभुले अब सबै कुरा प्रबन्ध गरिदिन सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला स्पेसली मेरो विश्वासलाई म एकदम स्ट्रङ बनाउन सकूँ अनि भनेर अनि मेरो परिवारलाई पनि मैले बचाउन सकूँ भनेर प्रभुको अनुग्रहमा माथि रहिरहोस् भनेर सबैजनालाई प्रार्थना गरिदिनु होला So, JBC, as I think it has been a while तपाईँहरूसँग यसरी सङ्गति गर्ने मौका पाएको थिएन अब काम व्यस्तता अनि यो सबै कुराको कारणले गर्दा तर again today it has been very fruitful विशेष गरी म त त्यो के अरे सेड्युल पठाउँदाखेरि आई थिङ्क सेवा त सकियो होला भनेको तर मुना वाज पक्का इन्सिस्टिङ लेट्स गो फाइनल छैन होला भनेर when I came here everyone were outside anyway I can all relate from whatever you have gone through from here all the way to me as well very young but मैले प्रभुलाई पाएँ अनि तपाईँहरूले त्यो every 2 minutesमा तपाईँहरूको सेगमेन्टहरू सुन्न पाउँदा पनि I can relate as a young childhoodबाट एउटा सन्डे स्कुलको एउटा के भन्छ स्टुडेन्टदेखि लिएर होइन अनि आफ्टर सन्डे स्कुल त्यो टिनेज I have gone through the same situation as you have all gone through अनि again the important thing is मेरो जीवनमा चाहिँ सेवामा चाहिँ consistency लागिरहेको कारणले गर्दा नै I'm here before you होइन अनि that is the I think that's the important bit sometimes हामी कतिपय समयमा चाहिँ I think it was last Sunday during the breaking of bread when we do it regularly we sometimes don't know the value or we forget the value of what it is होइन त्यो कुरा चाहिँ it really touched me हामीले प्रभुको सेवा गरिराख्दाखेरि sometimes त्यो भ्यालु चाहिँ हराएको जस्तो होइन त्यो गरिरहेको कारणले गर्दा त्यो हराएको जस्तो महसुस मैले पनि गरेको छु होइन तर I think we need to continue to do it and again the illustration of the log अघि example दिए जस्तो when we come out of that fire we'll get hope
समय सक्यो प्रार्थना गरिदिनुहोस् टाढामा छौँ बुलफोर्डमा हाम्रो हेमन्त दाई परिवारहरूसँग वी आर फार अवे है हाम्रो लागि निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् सबैलाई जयमसी मेरो नाम चाहिँ ललित राई मेरो फ्यामिली चाहिँ नेपालमा बेस बेलबारी मोरङ गोसेन प्रार्थना भवन अनि अब सबैले भने जस्तै सानैदेखि 7-8 इयर्स हुँदा बाबाहरूले सबैले पाउनु भएछ अनि त्यहाँदेखिको क्रिस्चियन फ्यामिलीमा हुन्थ्यो एज मुना सेड क्रिस्चियन फ्यामिली त्यो समयमा भएर किन अलिकति गाह्रो अलिकति अड अलिकति वाइ वी आर लाइक बिट अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसनहरू पनि त्यस्तै प्रकारको समयमा म पनि हुर्केको हो तर प्रभुले सहायता गर्नुभयो born चाहिँ 81 मा म आई 44 हुन आँटे अब and I was born in Hong Kong and I lived in Hong Kong for almost 14 years before I shift to UK अनि प्रभुलाई चाहिँ मैले गहन 1995 अगस्त 13 बिहानको 8:45 AM काठमाडौँको नाममा मैले गरेको अनि ब्याप्टिजम चाहिँ 2000 डिसेम्बर 31 को दिन मैले गरेको अनि विवाह चाहिँ 2003 जनवरी 28 बेलबारी गोसेनमा गरेको अनि मेरो फ्यामिलीमा वाइफ ओभियसली हेमा अनि 2टा डटरहरू छ हाना र हाना प्रार्थना गरिदिनु होला अनि युके 2013 मा आएको अब नयाँ जस्तो लाग्छ तर 12 इयर्स भइसकेको छ अनि ग्रेजुएट चाहिँ मैले 2017 योभन्दा अगाडि चाहिँ माउन्ट रेड बोलेको छु अब मैले अलमोस्ट 5 इयर्स त्यहाँ सेवा गरेँ यहाँभन्दा अगाडि अनि प्रभुले चाहिँ यहाँ घर किन्नु मौका दिनुभयो 2017 देखि चाहिँ अहिलेसम्म जाएर प्रेयर हाउस फिन्डनमा छु मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला सबैलाई चाहिँ मिसी सुरुदेखि चाहिँ सन्डे स्कुलहरू गइराखेको म जन्मनुभन्दा अगाडि नै ड्याड ममहरूले चाहिँ हङकङमा पढ्नु पाइसक्नु भएको थियो अनि बच्चादेखि सन्डे स्कुल गइरहेको विश्वासी घरानामा हुर्केको छ होइन अनि लाइक अब गवाई चाहिँ नर्मली चाहिँ अब अङ्कलहरूले गवाई दिएको भन्दा अलि सानैदेखि विश्वास गरेकोहरूको चाहिँ अलिकति त्यो एक्साइटिङ खालको चाहिँ हुँदैन होइन मेरो त्यस्तै छ अनि युके चाहिँ 2007 मा आएँ अनि तर पनि स्टिल पक्का चाहिँ बुझेको थिइनँ होइन प्रविजलाई अनि यहाँ युके आएपछि चाहिँ सेवा पनि धेरै नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ सन्डे स्कुल डेमा मात्रै हुन्थ्यो होइन एभ्री सन्डे यहाँ चाहिँ विकमै 3 दिन हुन्थ्यो होइन सेवा ट्युजडे थर्सडे सन्डे अनि युथ सेवा पनि हुन्थ्यो 4 दिन अनि फ्रिक्वेन्टली हुँदाखेरि चाहिँ आत्मामा चाहिँ बढ्दै गएको अनुभव भयो धेरै बुझ्दै गएको अनुभव भयो अनि अभिनन्द दाइले अरूले भन्नुभएको जस्तै यो आगो जल्दै गरेको यो विश्वको आगो जल्दैछ होइन यहाँबाट लग निकाल्यो भने त्यो आगो बाहिर निकालेपछि त्यो बाहिरको आगो चाहिँ निस्छ होइन त्यसरी नै सङ्गतिबाट टाढा भयो भने चाहिँ निस्छ त्यही कारणले चाहिँ अब सङ्गति चाहिँ जान्छु ग्रहण गरेको चाहिँ मैले 2008 मा हो अनि बत्तिसमा चाहिँ 2009 मा लिएको युथ मिटिङ त्यतिखेर थियो फर्स्ट युथ मिटिङ युकेमा अनि हाम्रो बिहा चाहिँ मेरो र औसिनको बिहा चाहिँ सेम टाइम लास्ट इयर भएको थियो होइन 14 अप्रिल 2024 मा अब एनिभर्सरी अनि आइज बडाले हाम्रो म्यारिजमा गराइदिनु भएको थियो त्यही भएर धन्यवाद चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् अझै फ्युचरको लागि भन्दै जान्छ I'm born in 1965, accepted the Lord in 1978, baptized in 1985.
So I was also born in a Christian family. My parents were very God-fearing family. Then, as all of you have said, the Lord has taken me also through many situations, and finally, with all the Lord's plan and purpose, and Lord has blessed in many areas and helped me also to finally to have this opportunity to serve the Lord. जस तपाईँ कतिजना आउनुभयो आजको दिन हुनु त अब ठुलो आगो बोल्नु पनि अलिकति बोलेन क्या सानोबाट भइरहेछ काठहरू अलिक के पुगेन होला सायद तर एनिवेज त्यो मात्र नभएर हामीले के भन्छ थोरै हाम्रो गवाईहरू सेयर गर्न अनि अङ्कलको पनि थोरै गवाई अनि थोरै वचन हामीले सेयर गर्नमा तपाईँको सहायता गर्नु हुन्छ। अब हामी अब ढिलो नगरिकन हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी जानुपर्छ है। भोलि सेवा पनि छ अनि त्यसपछि अब आगो अलिअलि कसैले बस्नु चाहनुहुन्छ भने अलिकति आगो तापेर बस्नु चाहनुहुन्छ भने बस्न सक्नुहुन्छ तर बाई 10 प्लस भइसकेछ सो आई थिङ्क जानुपर्छ है। चिया सक्छ न चिया नेपाली चिया नेपाली चिया अङ्कललाई चाहिँ अङ्कल रेस्टुरेन्ट जानुहुन्छ हल्ला नगरिकन चिया खाने तातो आगोमा ताप्दै है। त्यसमा चाहिँ चुपचाप होइन हल्ला नगरिकन हामी जान्छौँ ल। Actually, it's a very special time. I think we can remember this time for a very long time because as the fire is burning, you're all sharing the testimony. Let it continue. All your testimonies, the Lord will also make it like fire is burning even in the days to come. Come, let us pray. Our gracious, loving Heavenly Father, we thank you for this very memorable time that you have given unto us, Lord, whereby you could, Lord, we could share our testimonies. Many of your people, our dear brothers and sisters, Lord, they have shared the testimonies. So, Lord, we thank you. We pray that you may put a seal of, Lord, upon their testimonies, even God, the Holy Spirit may continue to lead them and guide them. Many prayer requests, Lord, and people have, Lord, shared. Help us to, Lord, uphold them. Lord, as we look into this video, we may be able to remember each and everybody, dear Lord, their prayers. We may be able to grow, O Lord, in faith, stronger and stronger. Their families, the children, and those who are not married, they also, their future. We commit all of them into loving and gracious hands. Two of our brothers, those who have not come into the complete knowledge of salvation, we especially uphold them in your prayer. Tonight, O Lord, as we all have come together, O Lord, we pray that you may do a deep work even in them also, the work of the God, the Holy Spirit. They may be convinced and convicted by you, and they may accept you as their personal Savior, and it may become a special day even for them also, Lord. And please help us and grant all of us very good health and strength, especially good night's rest. Help everybody to go to their respective places in all safety and prepare us for the ministry that is ahead of us. And we may be able to remember this time for many days to come if you are coming, tarry, so dear Lord. Prepare us for the youth camp also. And we may be able to have blessed time, profitable time for all of us. We pray this prayer with thanksgiving in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Yes,